सरदार हरमीत सिंह जी संधू, शिरोमणि अकाली दल बादल, शिरोमणि अकाली दल बादल। तन तन दाणा मंडी विखे अज दे आए हुए मुख मेहमान जिन्हां नूं श्रोमणी अकाली दल बादल बसपा वल्लों तरनतारन तो अकाली दल की टिकट दी गई है। उन्हां दे नाल आए हुए सा राजवीर सिंह जी संधू, श्री विजयपाल चौधरी जी, दा सुच्चा सिंह जी बाठ, श्री जगदीश प्रधान, साडे कैलाश जी, अपने दलाल भरा सारे मेरे सत्कारयोग वीरों, वज गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां इलैक्शन के संबंध में इकट्ठे होए हैं। साह हरमीत सिंह जी संधू जी ने बेनती की है, एक बार आओ तो साडी मंडी के सारे भरावां दे तुहाडे दर्शन करने चाहुंदे आ, ताकि तुसीं भी अपने विचारों को जाणू कराओ। इन्हां दी कुछ मुश्किलां आ जिहड़ियां कि तुहाडी नॉलेज विच लिआउणीआं। हुण तां वैसे तरीके बंदा जिहड़ा कि MLA साहब का बहुत करीबी रिश्तेदार आ, उन्हें साडे कोल 3 रुपये तोड़े हिसाब नाल जिहड़ा कि क्विंटल का 27 रुपये बन जाता, वो साडे कोल जबरदस्ती उन्होंने लिया। सारा माल की लोडिंग असी कराई आ, लिफ्टिंग असी कराई आ, ते उहदे सारे पैसे साडे MLA साहब तो उन्होंने जुगली जिहड़ी लै गए आ। ये मेरे वीर साहब चौधरी साहब ने दस्सिया कि जिहड़ी बालियां वाली छत्तां दे पैसे आए आ 1.5 लाख रुपया, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਖ रुपया मिला तो 50,000 का। ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, जगदीश जी ने और स्टेज के सैकटरी साहबान ने, अवतार सिंह जी शर्मा जी ने कली कली गल का जिक्र किया। ये गल बिल्कुल ठीक आ कि मैं जदों जदों तुसां मैनूं MLA बनाया, मेहर भरिया हथ रखिया, उसे तरीके नाल मसले हल करते रहे। और जिथों तक मंडी का सवाल है, कि जिन्ने भी मैं भैन भरावां दा नाम लिया जां मजदूर वीर ने, चौधरी साहबान ने, जिन्ने भी जब्बर हुणी गल करके गए आ, अपने बंटी, देखो ये सारियां दा बड़ा एक नाजुक रिश्ता है और परमात्मा की मेहर नाल ये रिश्ते दे सिर दे उत्ते सारे जिमीदार, सारे पिंडां वाले, ये सारे इस रिश्तियां दे उत्ते निर्भर करता है। और जिथों तक मैनू सुनन नूं मिलिया, खैर मेरे कन्नां दे विच आवाज़ ते अगे भी पैंदी हुंदी सी जी, टेंडरिंग की गल होई आ, इत्थों दी लिफ्टिंग की गल हुई आ, जिहड़ी तुहाडी कमीशन बनती आ ओहदा जिक्र होया। ये सारियां मुश्किलां तुसां मेरे जहन च लिआंदियां। और देखो ये सारियां गल्लां तां ही हो सकणगियां, ये तां ही सिरे लग सकणगियां जे अपनी जिवें रटौल साहब ने गल की भी जे विधान सभा दे विच अपनी भाईवाली होगी। और पंजाब दे विच सरकार बनूगी। देखो भावें अगे डिवेलपमेंट का इत्थे जिक्र होया, एक साडा फर्ज बनदा सी कि डिवेलपमेंट कराइए इलाके दे विच, क्योंकि इत्थे ही ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ,
ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਮਪੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਸਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੱਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਆ? ਇਹ ਠੇਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਟੈਂਡਰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਲੂੰਡੀ ਬਹਿ ਜਾ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਲੂੰਡੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰਿਆ 2002 ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ
ਮੋਹਰ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਫਤ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੀ ਅਖੀਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਓ? ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਆ? ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕੋਲੋਂ, ਆੜਤੀ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਆ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਜਾ ਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਰਜ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲਵੇੜ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ? ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ।
ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਰਾਦਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੇ, ਆ 2-3 ਹੈਗੇ ਮੁਰਾਦਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੁੜਕਦੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਤੇ ਮੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜੜ ਪਈ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਉਹ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਲਵਾ ਦੇ, ਆ ਝੰਡੇ ਲਵਾ ਦੇ ਸਾਡੇ। ਇਹਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੈ ਜਾਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਜੇ, ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਪਾ ਦੇ। ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦੇ ਵੀ, ਜਿੱਧਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਧਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਵੀ ਲਾ ਜਾਵੇ ਫੱਕ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਆ ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੇ ਲੰਘੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ
ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ MLA ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ?